everyone, and have a nice day to all of you who must deserve cordial welcome to my SM English tutorial. Today I am going to discuss about the most interesting, important and indispensable part of the English grammar, that is clause, which can make our concept more sound, enriched to construct the meaningful, longer and accurate sentences in English. আমরা আজকে ইংরেজি গ্রামারের গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ ক্লজ শিখতে যাচ্ছি, যেটি আমাদের সাবলীল এবং মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে খুবই প্রয়োজন আছে। And at the same time, we can remove our confusions in the case of learning phrases and clauses in the sentences, as they are very close to one another. তাছাড়া আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে ক্লজ এবং ফ্রেজের মধ্যে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয় সেটিও দূর করতে শিখব। Moreover, we can learn the types of sentences according to their structure. গঠন অনুসারে সেন্টেন্সগুলোর প্রকারভেদ জানব। সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে যেমন পার্টস অফ স্পিচের প্রয়োজন, ঠিক সেই রকমই ফ্রেজেস এবং ক্লজের গুরুত্বও অপরিসীম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব ফ্রেজগুলোই এবং কিছু ক্লজ সেন্টেন্সের মধ্যে পার্টস অফ স্পিচের মতোই আসন, সেগুলোও আমরা জানতে পারবো। So, let's proceed with them gradually. এখন ক্লজ রিলেটেড যে গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেগুলি হলো নাম্বার 1 ক্লজ ভার্সেস ফ্রেজ, নাম্বার 2 টাইপস অফ ফ্রেজেস, নাম্বার 3 finite clause versus non-finite clause, number 4 phrase versus non-finite clause, number 5 independent clause versus dependent clause, number 6 types of sentences according to their structure, number 7 types of clauses according to traditional classification, number 8 relation between sentences and clauses, number 9 types of linkers and the difference between binders and linkers, number 10 types of dependent clauses and their examples. So in Bengali, clause means বাক্যাংশ, তার মানে বাক্যের অংশ। A question may arise at this time, why should we learn clause? আমাদের কেন ক্লজ শেখা উচিত? We should learn clause to construct longer and meaningful sentences accurately. Number 2, to know the types of the sentences according to their structure. Number 3, to join the different kinds of sentences in a single sentences. To split a big sentence into small sentences. Number 5, to differentiate between phrase and clause in a sentence. Number 6, to use the conjunction and other parts of speech in a sentence. Number 7, to recognize or identify the clauses in a sentence. Number 8, to realize a language technically, syntactically and distinctly while reading, writing, speaking and listening. সুতরাং ক্লজ আমরা কেন শিখব? না অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে ঠিকঠাক এবং বাক্যগুলোর গঠন জানতে বিভিন্ন ধরনের, তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাক্যকে একসঙ্গে যুক্ত করতে, একটি বড় বাক্যকে ছোট বাক্যে ভাঙতে, তাছাড়া ফ্রেজ এবং ক্লজের মধ্যে সেন্টেন্সের মধ্যেই তফাৎটা করতে, তাছাড়া কনজাংশন এবং অন্যান্য পার্টস অফ স্পিচের সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার, তাছাড়া আমাদের ক্লজগুলোকে সেন্টেন্সের মধ্যে চিহ্নিত করতে এবং আমাদের একটি ভাষাকে বুঝতে নৈপুণ্যের সঙ্গে, তাছাড়া গঠনগতভাবে এবং স্পষ্টভাবে যখন আমরা পড়ছি, লিখছি, বলছি অথবা শুনছি। এখন হোয়াট ইজ ক্লজ তার সম্বন্ধে আমরা কিছু ইনফরমেশন জেনে নিই। ক্লজ ইজ আ পার্ট অফ আ সেন্টেন্স। নাম্বার 2, it is like a sentence within a sentence. Number 3, clauses are the units of grammar. Number 4, clauses are the basic building blocks of the sentence. Number 5, clauses may or may not be independently meaningful. আমরা এর বাংলা মানেগুলো একটু জেনে নিই যে ক্লজ হচ্ছে একটি বাক্যের অংশ, এটা সেন্টেন্সের মধ্যেই সেন্টেন্সের মতো একটি গ্রামাটিক্যাল আইটেম। নাম্বার 3,
এটি হচ্ছে গ্রামারের একটি একক। তাছাড়াও সেন্টেন্স তৈরি করতে এর ভিত খুব জরুরি। তাছাড়াও ক্লজ কখনো কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থের ক্ষেত্রে, আবার কখনো নয়। উপরের এই ইনফরমেশনগুলো থেকেই আমরা ক্লজের একটি ডেফিনেশনও বের করে আনতে পারি। ক্লজ, a part of a sentence, that is a word or a group of words, has its own subject and predicate containing finite verb, object or complement, and it may or may not be independently meaningful. সুতরাং ক্লজ একটি বাক্যের অংশ যেটি কতগুলি শব্দের সমষ্টি, যার নিজস্ব সাবজেক্ট ও প্রেডিকেট আছে এবং প্রেডিকেটের মধ্যে সমাপিকা ক্রিয়া, অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট থাকে, এবং এটি স্বাধীনভাবে এর মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে বা কখনো পারে না। নাও লুক at the example on the screen. At this time, we are learning clause that is very necessary to construct the meaningful sentences accurately. এখানে যদি সেন্টেন্সটিকে অ্যানালাইজ করি বা লক্ষ্য করি, দেখা যাবে কিছু ক্লজ এবং কিছু অন্য ধরনের গ্রামাটিক্যাল আইটেম রয়েছে যেগুলোকে আমরা ফ্রেজ বলি। দেখা যাক, উই আর লার্নিং ক্লজ, এটি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এখানে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট সবই আছে। দ্যাট ইজ ভেরি নেসেসারি টু কনস্ট্রাক্ট মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অ্যাকিউরেটলি, এটি একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কারণ এর মানে সম্পূর্ণ করতে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যেটা উই আর লার্নিং ক্লজ। তাছাড়াও এখানে আরও কিছু কিছু জিনিস রয়েছে, যেমন অ্যাট দিস টাইম, এটি একটি অ্যাডভার্ব ফ্রেজ। কেন? টাইমের ওপর ফোকাস করছে এবং তিনটি শব্দ মিলিয়ে একটি পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করছে, সেটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। নেক্সট, আর লার্নিং, একটি অক্সিলারি ভার্ব আর এবং লার্নের সঙ্গে আইএনজি যোগ করে একটি ভার্ব তৈরি করা হয়েছে কন্টিনিউয়াস ফর্ম বা প্রোগ্রেসিভ ফর্ম করার জন্য, সেই জন্য আর লার্নিং দুটো শব্দ মিলিয়ে ভার্ব ফ্রেজ তৈরি হয়েছে। নেক্সট, ভেরি নেসেসারি, এটা একটি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। তাছাড়াও টু কনস্ট্রাক্ট মিনিংফুল সেন্টেন্সেস, এইসব নাউন ফ্রেজগুলো রয়েছে। এখন আমরা এই সেন্টেন্সটিকে অ্যানালাইজ করে ক্লজ এবং কিছু ফ্রেজ সম্বন্ধে জানলাম। এখন আমরা বিস্তারিত চলে যাব ফ্রেজ সম্বন্ধে জানতে, এবং সামটাইমস ইউ আর কনফিউজড টু আইডেন্টিফাই in a sentence if it is a phrase or clause. কখনো কখনো আমরা কনফিউজ হয়ে যাই সেন্টেন্সের মধ্যে ফ্রেজকে এবং ক্লজকে চিহ্নিত করতে বা জানতে। সো দ্যাট হোয়াট ইজ ফ্রেজ, এখন আমরা জেনে নিচ্ছি কিছু ইনফরমেশনের সাহায্যে। ফ্রেজ ইজ আ গ্রুপ অফ সাম ওয়ার্ডস। নেক্সট, ইট ডাজন্ট কন্টেইন এনি ফাইনাইট ভার্ব। নেক্সট, ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ পার্টস অফ স্পিচ ইন আ সেন্টেন্স। দেখো, ফ্রেজ হচ্ছে কতগুলি শব্দের সমষ্টি, এটি একটি কোনো সমাপিকা ক্রিয়া রাখে না বা থাকে না, আর এখানে সেন্টেন্সের মধ্যে ফ্রেজ একটি পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করে। সো হোয়াই শুড উই লার্ন দেম টুগেদারলি, তার মানে ফ্রেজ এবং ক্লজকে আমরা একসঙ্গে কেন শিখব? উই শুড লার্ন দেম টুগেদারলি ফর দেয়ার আইডেন্টিফিকেশন, differentiation and applications in the sentences according to their structure, function and placement. আমাদের ক্লজ একসঙ্গে ফ্রেজের সঙ্গে শেখা উচিত তাদের চিহ্নিতকরণের জন্য, তফাৎ করার জন্য, তাদের প্রয়োগের জন্য, বাক্যের মধ্যে কী অনুসারে না তাদের গঠন অনুসারে, কাজ অনুসারে এবং তাদের জায়গা অনুসারে। এখন আমাদের নিচের বা পরের স্টেপে চলে যাচ্ছি, সেটা কি? নাও উই শ্যাল নোটিস দ্য সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিজ বিটুইন দেম। আমাদের সেগুলোর সিমিলারিটি এবং ডিসিমিলারিটি, মানে ফ্রেজ এবং ক্লজের সিমিলারিটি এবং ডিসিমিলারিটিগুলো আমরা জেনে নেব। সিমিলারিটিসগুলো প্রথমে জেনে নিই। ক্লজ ইজ আ পার্ট অফ আ সেন্টেন্স। ক্লজ হচ্ছে বাক্যের একটি অংশ। ফ্রেজ ইজ অলসো আ পার্ট অফ আ সেন্টেন্স, ফ্রেজও তাই। Number 2, clause is a group of some words. Phrase is also group of some words. Number 3, some clauses like dependent clauses are
placed in the sentence as some parts of speech. Just for example, nominal clause, adjective clause এবং adverbial clause or adverb clause. এগুলো সবই noun, adjective বা adverb এর মতো কাজ করে। Phrases are also placed as the parts of speech in a sentence. Parts of speech এর মতোই কাজ করে সেন্টেন্সের মধ্যে phrase. Number 3, clauses. Like dependent clauses, sometimes express our sense or thought partly. এই ক্লজ যেমন ডিপেন্ডেন্ট ক্লজগুলো আমাদের আংশিক মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে সেন্টেন্সের মধ্যে। ফ্রেজ অলসো ডু দ্য সেম থিং, ফ্রেজও তাই আংশিক একটা পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করে। নাম্বার 4, ক্লজ মে বি অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস। ক্লজ অনেক ধরনের হতে পারে, ফ্রেজ মে বি অলসো ডিফারেন্ট কাইন্ডস। লাইক কি না, দেখো ফ্রেজ, নাউন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। ঠিক ক্লজও তাই, আমাদের নমিনাল ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এগুলো আছে। এখন আমরা ডিসিমিলারিটিজের মধ্যে চলে যাচ্ছি। সাম ক্লজেস লাইক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস মেক আ কমপ্লিট ইন আ সেন্টেন্স। আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থের ক্ষেত্রে। বাট ফ্রেজেস অলওয়েজ অ্যাক্ট লাইক এ পার্টস অফ স্পিচ অ্যান্ড নেভার মেক আ কমপ্লিট সেন্স। ফ্রেজ সবসময় সেন্টেন্সের মধ্যে পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে কাজ করে এবং কখনোই পুরো মানে তৈরি করতে পারে না বা সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, একটি শব্দের মতোই শুধু অর্থ প্রকাশ করে। আ ক্লজ হ্যাজ ইটস ওন সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট containing a finite verb, object or complement, but a phrase does not have any finite verb, it does not have any subject or predicate. এর মধ্যে কোনো সাবজেক্ট প্রেডিকেট থাকে না বিশেষ করে, কিন্তু ক্লজের যেটা সাবজেক্ট প্রেডিকেট বা ফাইনাইট ভার্ব প্রেডিকেটের মধ্যে থাকে। নাম্বার 3, ক্লজ ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন অ্যাজ এ সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্স হিসেবে ক্লজ কিন্তু নিজে নিজেই গঠন করতে পারে বাক্য বা একটিই থাকতে পারে, বাট এবং এর মানেটাও স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাট আ ফ্রেজ ক্যান নট স্ট্যান্ড অ্যালোন টু রিভিল ইটস মিনিং। বাক্যে ব্যবহার ছাড়া ফ্রেজ তার মানে বা অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে না। নেক্সট, নাম্বার 4, clauses always require conjunction to join themselves in a sentence. Clause গুলো সেন্টেন্সের মধ্যে জয়েন করতে গেলে আমাদের কনজাংশনের অবশ্যই প্রয়োজন, বাট ফ্রেজেস ডু নট নিড এনি কনজাংশন আনলেস দে আর প্লেসড সাইড বাই সাইড অর ওয়ান আফটার অ্যানাদার। ক্লজগুলোকে যদি সেন্টেন্সের মধ্যে জয়েন করতে যাই শুধু সিম্পল সেন্টেন্স ছাড়া, আমাদের সবসময় বাইন্ডার্স বা কখনো লিঙ্কার্সের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ফ্রেজগুলোকে আমরা যদি পাশাপাশি না বসাই কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে, তাহলে বাইন্ডার্স বা লিঙ্কার্সের বা কোনো কনজাংশন দরকার হয় না। এখন আমরা চলে যাচ্ছি ফ্রেজেস প্রকার ভেদের উপরে। ফ্রেজেস আর অফ 5 কাইন্ডস। নাম্বার 1, নাউন ফ্রেজ। এটি নাউনের মতোই কাজ করে। ইট অ্যাক্টস অ্যাজ নাউন, অ্যাক্টস লাইক এ নাউন। এক্সাম্পল, দেয়ার আর মেনি ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস। ক্লাসে অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র আছে। দেখো, ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্টস, এখানে স্টুডেন্টসকে হাইলাইট করছে, কোয়ালিফাই করছে ইন্টেলিজেন্ট প্রি মডিফায়ার হিসাবে। এই দুটো শব্দ মিলিয়ে কি হচ্ছে না নাউন ফ্রেজ। ঠিক। নাম্বার 2, ভার্ব ফ্রেজ। উই আর লার্নিং ক্লাস নাও আর নেক্সট উই শুড নট লুক ডাউন আপন দ্য লিম ম্যান। দুটি সেন্টেন্স এখানে রয়েছে। আর লার্নিং আমরা আগেই একটি উদাহরণে বলেছি যে দুটো ভার্ব মিলিয়ে ভার্ব ফ্রেজ তৈরি করেছে। নেক্সট, উই শুড নট লুক ডাউন আপন দ্য পুয়ার। লুক ডাউন আপন এখানে ভার্ব প্লাস অ্যাডভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন, তিনটি পার্টস অফ স্পিচ মিলিয়ে একটি ফ্রেজ তৈরি করেছে এবং সেটা ভার্ব ফ্রেজ, যেহেতু লুককে ফোকাস করছে। নেক্সট, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। ইউ আর মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লিসনিং অ্যাটেন্টিভলি। তোমরা আমার প্রিয় ছাত্র যারা মনোযোগ সহকারে শুনছো। এখানে ডিয়ার স্টুডেন্টসকে কোয়ালিফাই করছে লিসনিং অ্যাটেন্টিভলি, মনোযোগ সহকারে শোনো। লিসনিং এটা একটি পার্টিসিপল, অ্যাটেন্টিভলি লিসনিংকে হাইলাইট বা ফোকাস করছে, সেই জন্য লিসনিং অ্যাটেন্টিভলি একটি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ এবং স্টুডেন্টকে কোয়ালিফাই করছে। স্টুডেন্টসের পরে
পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে বসেছে। নেক্সট অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, অ্যাট দিস টাইম উই আর লার্নিং ক্লজ ইন অ্যান অ্যাটেন্টিভ ম্যানার। এই সময় আমরা ক্লজ শিখছি খুব মনোযোগ সহকারে। এখানে অ্যাট দিস টাইম আমরা আগেই আলোচনা করেছি, অ্যাট দিস টাইম তিনটি শব্দ মিলিয়ে টাইমকে ফোকাস করছে এবং অ্যাডভার্বের মতো কাজ করছে। নেক্সট প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, দেয়ার ইজ আ স্ক্রিন ইন ফ্রন্ট অফ আস। আমাদের সামনে স্ক্রিন রয়েছে, মোবাইল স্ক্রিন, যেখানে আমরা শিখছি। ইন ফ্রন্ট অফ তিনটে শব্দ মিলিয়ে প্রিপোজিশন ফ্রেজ এবং প্রিপোজিশনের মতো কাজ করছে, যেটা নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে সেন্টেন্সের বাদবাকি পার্টস অফ স্পিচের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করে। সুতরাং ইন ফ্রন্ট অফ প্রিপোজিশন ফ্রেজ। এখন আরও একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে কিছু ফ্রেজ, some phrase may be used as different parts of speech in the sentences according to their function. একই ধরনের ফ্রেজ বা একই ফ্রেজ কাজ অনুসারে বিভিন্ন সেন্টেন্সে বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করে বা ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন কি, দ্য স্টুডেন্টস ইজ সিটিং বাই দ্য সাইড অফ হিজ টিচার। বাই দ্য সাইড অফ এখানে অ্যাডভার্বের মতো কাজ করেছে। ঠিক বাই দ্য সাইড অফ এটি অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচে প্রিপোজিশন ফ্রেজ হিসাবেও কাজ করে। সুতরাং আমরা ফ্রেজ এর ব্যবহার সেন্টেন্সের মধ্যে জানলাম। উই আর দ্য স্টুডেন্টস লার্নিং ক্লজ, এখানে লার্নিং ক্লজ এই ফ্রেজটিকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হিসেবে চিনি, কিন্তু তাছাড়াও আমরা নন ফাইনাইট ভার্ব ফ্রেজ বা নন ফাইনাইট ক্লজও বলতে পারি। নাও উই শুড বি ব্যাক এট দ্য ক্লজ এগেইন। প্রথমেই আমরা স্ট্রাকচার ও ফাংশন অনুযায়ী ক্লজকে দুই ভাগে ভাগ করব, ফাইনাইট ক্লজ অ্যান্ড নন ফাইনাইট ক্লজ। আমরা একটি উদাহরণ সহযোগে দুটোই বুঝব। আই নো দ্য বয় হু ইজ মাই ফ্রেন্ড রিডিং ইন ক্লাস 9। দেখো, আই নো দ্য বয় একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, সমাপিকা ক্রিয়া নো আছে। হু ইজ মাই ফ্রেন্ড একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, যেটি আই নো দ্য বয় এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, এবং ফ্রেন্ডকে কোয়ালিফাই করছে রিডিং ইন ক্লাস 9। রিডিং একটি পার্টিসিপল, এবং রিডিং ইন ক্লাস 9 দেখো এইটা একটা ফ্রেজ যে, এবং ফোকাস করছে কি রিডিং এর ওপরে। সুতরাং এটি একটি নন ফাইনাইট ক্লজ, এবং নন ফাইনাইট ক্লজের সঙ্গে এই ফ্রেজের কিছু ডিফারেন্স আছে। নন ফাইনাইট ক্লজ সবসময় ভার্বেল ওয়ার্ড দিয়ে, অর্থাৎ হয় জিরান্ড পার্টিসিপল অর জিরান্ডিভ ইনফিনিটিভ দিয়ে তৈরি হয়। এখন আমরা ফাইনাইট ক্লজের যে ভাগগুলো আছে সেখান দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে থাকব। এই ফাইনাইট ক্লজের কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কাকে বলে? দ্য ক্লজ দ্যাট ডাজ নট ডিপেন্ড অন আদার ক্লজ টু কমপ্লিট ইটস মিনিং ইজ কল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর মেইন ক্লজ আর প্রিন্সিপাল ক্লজ। যে ক্লজ অন্য কোনো ক্লজের উপরে নিজের অর্থ সম্পূর্ণ করতে নির্ভর করে না, তাকে আমরা মেইন ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলে থাকি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলে থাকি। আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, দ্য ক্লজ দ্যাট ডিপেন্ড অন আদার ক্লজ টু কমপ্লিট ইটস মিনিং ইজ কল্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। যে ক্লজটির অর্থ সম্পূর্ণ করতে অন্য প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করতে হয় তাকে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলি। এই দুটো আমরা একটি এক্সাম্পল দিলেই বুঝতে পারবো, যেটা আমরা আগেও দিয়েছি। যেমন আই নো দ্য বয় হু রিডস ইন ক্লাস 9। আই নো দ্য বয় একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং হু রিডস ইন ক্লাস 9 একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এর মানে সম্পূর্ণ করতে আই নো দ্য বয় এই প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপর নির্ভর করতে হয়। এখন এই ক্লজগুলোর ওপর বেশ করি স্ট্রাকচার অনুযায়ী 3 প্রকার সেন্টেন্স গঠিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এখানে আমরা একে একে উদাহরণ সহযোগে বুঝব। যেমন আই নো বিষ্ণু লিভিং অ্যাট বোলপুর। আই নো বিষ্ণু এটি একটি হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব আছে নো, এবং ক্লজ একটি, সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আই নো বিষ্ণু। লিভিং অ্যাট বোলপুর আমরা আগেই জেনেছি এটি একটি ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ এবং বা নন ফাইনাইট ক্লজও বলা হয়। এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যাচ্ছি। আই নো বিষ্ণু হু লিভস অ্যাট শান্তিনিকেতন দ্যাট ইজ ফেমাস ফর রবীন্দ্রনাথ। এখানে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আই নো বিষ্ণু
হু লিভস অ্যাট শান্তিনিকেতন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফেমাস ফর রবীন্দ্রনাথ। দুটো সাব ক্লজ আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ রয়েছে যারা আই নো বিষ্ণু এদের উপর নির্ভরশীল অর্থ প্রকাশের জন্য। সুতরাং এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটি মেন ক্লজের সঙ্গে আরও সাব ক্লজ থাকতে পারে। নেক্সট, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এক্সাম্পল কি? আই ওয়েন্ট টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড অ্যান্ড আই এনজয়েড দ্য ম্যাচ হুইচ ইজ ভেরি এক্সাইটিং। এখানে আই ওয়েন্ট টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আই এনজয়েড দ্য ম্যাচ একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তার সঙ্গে যুক্ত করেছে অ্যান্ড একটি বাইন্ডার, এবং হুইচ ইজ ভেরি এক্সাইটিং ম্যাচকে কোয়ালিফাই করছে, যেটি একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা সাব ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলা হয়। সুতরাং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং তার সঙ্গে একটি সাব ক্লজও থাকতে পারে। এখন ট্র্যাডিশনাল ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী ক্লজগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর কোঅর্ডিনেট ক্লজ। এখন প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে আমরা আগেই জেনেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সাবঅর্ডিনেট মিনস ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আর কোঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো দিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজগুলোকে যুক্ত করা হবে তখন সেগুলোকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলা হয়, যেগুলো আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আগেই দেখেছি। এখন এই ক্লজগুলোর সঙ্গে সেন্টেন্সের রিলেশন রয়েছে। কিভাবে না, সিম্পল সেন্টেন্সে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে, সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যেগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দেখেছি যেখানে এক বা একাধিক ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকতে পারে, কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা থাকবেই, এবং কোঅর্ডিনেট ক্লজে দুটি কোঅর্ডিনেট ক্লজগুলি ম্যাক্সিমামই সবই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দেখতে পাই এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দেখতে পাই। এখন এই ক্লজগুলোকে সেন্টেন্সের মধ্যে যে কনজাংশনগুলো দ্বারা যুক্ত হয় সেগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে থাকি, সেটা হচ্ছে বাইন্ডার্স এবং লিঙ্কার্স। কিছু কিছু গ্রামারিয়ান সেগুলোকে তিন ভাগেও ভাগ করে রেখেছেন। সেগুলো কী কী? রিলেটিভ প্রোনাউন্স, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস এবং কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। এখন বাইন্ডার্স এবং লিঙ্কার্সের মধ্যে কিছু তফাৎগুলো আমরা দেখে নিই। বাইন্ডার্সগুলো কী কী? যেমন দ্যাট এবং নট আ WH ওয়ার্ড, যেমন হু, হুইচ, হুম, হোয়ার, হোয়েন, হাউ, এগুলো। এবং তাছাড়াও যেগুলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজে ব্যবহৃত হয়, যেমন হোয়াইল, আফটার, বিফোর, এগুলো হচ্ছে প্রিপোজিশন ও হয়। আবার শো দ্যাট, বিকজ, অ্যাজ, আনলেস, ইফ, অলদো, দো, অনেকগুলো আছে এটসেট্রা। আর লিঙ্কার্সগুলো কি? অ্যান্ড, অর, বাট, ফর, আইদার, অর, নাইদার, নর, বোথ অ্যান্ড, নো সুনার দেন, নট অনলি বাট অলসো এটসেট্রা। অপেক্ষাকৃতভাবে বাইন্ডার্সগুলো স্ট্রং বন্ড, কিন্তু লিঙ্কার্সগুলো উইক বন্ড। আবার এই বাইন্ডার্সগুলোর মধ্যে কিছু রিলেটিভ প্রোনাউনও আছে, যেমন হু, হুম, হুজ, হুইচ, দ্যাট, এগুলো রিলেটিভ ক্লজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজগুলি বাইন্ডার্স দিয়েই শুরু হয়। আর লিঙ্কার্স, এখানে কিছু কনজাংশন আবার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে ব্যবহৃত হতে পারে, সেটা মুষ্টিমেয় কয়েকটি কনজাংশন আছে। সব কোঅর্ডিনেট ক্লজ লিঙ্কার দিয়ে শুরু হয় না, কিছু কিছু ছাড়া। এখন আমরা বাইন্ডার্স এবং লিঙ্কার্সগুলোর তফাৎ জেনেছি। এখন আমরা আসছি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সম্বন্ধে। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। সেগুলো কি না, কাজ অনুযায়ী, সেন্টেন্সের ফাংশন এবং স্ট্রাকচার অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করি: নাউন ক্লজ বা নমিনাল ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। নাউন ক্লজ সেন্টেন্সের মধ্যে নাউনের মতো কাজ করে, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বা রিলেটিভ ক্লজ অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে। এখন নাউন যে সব জায়গায় সেন্টেন্সে বসে সেখানেই নাউন ক্লজগুলো বসে, অ্যাডজেক্টিভও তাই, অ্যাডভার্বও তাই। এখন একটি করে উদাহরণ সহযোগে আমরা বুঝে নেব। আই হোপ দ্যাট ইউ উইল বি সাকসেসফুল। এখানে দ্যাট ইউ উইল বি সাকসেসফুল এখানে সেন্টেন্সের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেজন্য অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব হোপ। এখানে এই দ্যাট ইউ উইল বি সাকসেসফুল একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং একটি নাউনের মতো ব্যবহার হয়েছে বলে এটা নাউন ক্লজ বলা হয়। নেক্সট, অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ। ইউ টোল্ড মি দ্য নিউজ দ্যাট ওয়াজ ফলস। দ্যাট ওয়াজ ফলস একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং নিউজকে কোয়ালিফাই করছে। যদি আমরা একটি সিঙ্গল সেন্টেন্স করি কী হবে? সিম্পল সেন্টেন্স করি হবে ইউ টোল্ড মি দ্য ফলস নিউজ। সুতরাং দ্যাট ওয়াজ ফলস এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। নেক্সট, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। দ্য স্টুডেন্টস এন্টার্ড ইনটু দ্য ক্লাস হোয়েন দে স দেয়ার টিচার। এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে দ্য স্টুডেন্টস এন্টার্ড ইনটু দ্য ক্লাস এবং এই ক্লজের ওপরে হোয়েন দে স দেয়ার টিচার
এটি একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি প্রথম প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপর নির্ভর করছে। এবং হোয়েন দে স দেয়ার টিচার, এটি একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। কেন না, এটি অ্যাডভার্ব অফ টাইমের মতো কাজ করছে, একটি টাইম মেনশন করছে। যখন শিক্ষক মশাইকে তারা দেখলো, তারা ক্লাসে ঢুকে গেল। তাহলে হোয়েন দে স দেয়ার টিচার একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব নাউন, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের সম্বন্ধে পরের আরও 3টি ভিডিওতে, এবং আপনারা দেখতে থাকবেন বা তোমরা দেখতে থাকবে। থ্যাংক ইউ।